पुस्तक का नाम है कथा जापानी। संपादक ते अनुवादक हैं परमिंदर सोढी। पहली कहानी है किनोसाकी कस्बे विच शिगा नाओआ दी कहानी है। यामामोतो रेलवे दी ट्रॉली कार मैनू आ टकराई ते मैं धक्के नाल धरती नाल जा वज्जा। अपने जख्मां नूं भरन खातर मैं कुछ दिन पहाड़ां उपरले गर्म पानी दे चश्मिਆਂ 'ਚ नहाउण बारे सोचिया। इस मकसद लई मैं तजीमा जिले दे किनोसाकी नां दे स्थान 'ਚ जा रुकिया। मेरी पिठ ते लगी चोट विगड़ के रीढ़ दी हड्डी लई खतरनाक सिद्ध हो सकती सी। उंज डॉक्टर दे कहण मुताबक चोट दा इस हद तक विगड़ना घट ही हुंदा है। जे 2-3 साल ठीक लंघ गए तो मगरों फिक्र करने वाली कोई गल नहीं सी, पर इस तो पहला मैनू अपने शरीर का खास ध्यान रखना पैंदा है। सो इसे मकसद लई मैं इत्थे किनोसाकी आया हाँ। मेरी इच्छा इत्थे 5 हफ्ते तक रुकण दी है जे जेब ने साथ दिता। इस हादसे का कुछ असर मैं दिमाग उपर भी महसूस कर रहा सी। याददाश्त भी कई बारी कमजोर पै गई लगती सी, पर हैरानी वाली गल यह सी कि मैं कई सालों तो बाद अपने आप नूं शांत चित महसूस कर रहा सी। आला दुआला चंगा लग रहा सी, फसलां वाढी लई तैयार सन ते मौसम साफ सी। मैं इकल्ला सी, गलबात करन वाला कोई नहीं सी। सारा दिन कुछ पढ़दियां जां लिखदियां गुजर जांदा सी। कई बार होटल दे कमरे सामने पई कुर्सी ते जा बैठदा ते दूर पहाड़ी वल जां सड़क वल वेखदा रहिंदा, जां फिर बाहर घूमण निकल जांदा। नदी दे नालों नाल बनी ये सड़क कस्बे तो उपर वल जांदी सी। थोड़ा उपर जाके पहाड़ी दे पैरां 'ਚ एक छोटी जही झील सी, जिथे मच्छियां दे झुंड साफ पानी 'ਚ नज़र आउंदे सन। जे तुसीं होर नेड़े हो के वेखो तां वड्डे वड्डे केकड़े भी नज़र पैणगे जो पत्थरां वांग टिक के बैठे हुंदे। इकल्ली ते पतझड़ भरी इस पहाड़ी ढलान दे नालों नाल वगदी छोटी ते साफ नदी। धुंधली शाम विच इत्थे सैर करदियां मैनूं अक्सर बुरे विचार आउंदे। मैं अपने सड़क हादसे बारे सोचदा 1 जां 2 इंच का फर्क रह गया सी, नहीं तो मैं हुण आयोयामा दीआं कबरां 'ਚ पिया हुंदा। मेरा चेहरा पीला सर्द ते जड़ हो गया हुंदा। मेरी पिठ उपर लगे जख्म बिल्कुल हुण वांग नज़र आ रहे हुंदे। मेरे दादे ते मेरी मां दीआं कबरां दे विचकार जे मेरी कबर होनी सी, पर फिर भी साडे विचकार एक चुप पसरी रहनी सी। इहो ਜਿਹੇ विचार मैनूं आउंदे, भावें कि ਇਹ विचार इकल्लता भरे सन, पर मैं इन्हां करके अशांत नहीं हुंदा सी। मौत जल्दी जां कुछ देर बाद आउणी ही है। हादसे तो पहलां मैनूं मौत कोई दूर दी चीज़ नज़र आउंदी सी, दूर भविख विच अदिख किते, पर हुण मैनूं लगदा कि इस दे आउण दा मैनूं कोई अंदाज़ा नहीं है। स्कूल विच लॉर्ड क्लाइव दे जीवन बारे एक किताब 'ਚ लिखिਆ ਸੀ कि लॉर्ड क्लाइव एक वारी मौत दे मूँह 'ਚੋਂ बच निकलिया सी। उस तो बाद उन्होंने ये विचार बहुत उत्साहित करता सी कि किसी अधिक शक्ति ने उन्होंने अपना काम पूरा करने लई जीवन दान दिता सी। मैं भी अपनी मौत नूं आमो सामने वेखण दी घटना नूं कुछ इस तरह महसूस करना चाहुंदा सी, ते कई बार मैं इस तरह महसूस करदा भी सी, पर आखिर विच मेरा मन अजीब जी खामोशी नाल भर जांदा। असल 'ਚ एक खास तरह का मोह पैदा हो गया सी मेरे अंदर मौत लई। मेरा कमरा उपरली छत ते होण करके बहुत शांत सी। जब मैं पढ़ाई लिखाई तो थक जांदा तां बरांडे 'ਚ पई कुर्सी ते जा बैठदा। पौड़ियां दे दरवाजे वल मैनूं छत नज़र आउंदी। तख्तियां ते छत दे जोड़ विचकार भरिंडां दा खक्खर सी। मौसम बदल रहा सी। ये मोटियां धारीदार भरिंडां सवेर तो लैके हनेरा पैण तक बाहर रहिंदियां, सख्त मेहनत विच रुझियां। जदों मुड़दियां तां कुछ देर दरवाजे ते उतरदियां, अपने परां नूं झरीतां नाल घसाउंदियां, बड़ी सावधानी नाल अपने परां नूं दुरुस्त करदियां ते मूरले एंटीनिਆਂ नूं अगले ते पिछले पैरां नाल रगड़दियां, फिर थोड़ा जिहा अगे नूं वधदियां। फिर अचानक उन्हां दे पतले पर झटके नाल तण जांदे ते गूंजवी आवाज़ नाल भीं करके उड़ जांदियां। ये मौसम यासूदे दे फुल्लां दा सी ते इन्हां भरिंडां दे झुंड फुल्लां दुआले चक्कर कट्टदे। मैं जदों भी अकेवा महसूस करदा तां अंदर बाहर जांदियां इन्हां भरिंडां नूं वरांडे दे जंगले तो खड़ा वेखण लगदा। एक दिन मेरा ध्यान लांघे उपरली छत कोल मरी पई एक भरिंड वल गया।
ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੇਟ ਕੋਲ ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਮੋਰਲੇ ਸੂਈਆ ਐਂਟੀਨੇ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਰਿੰਡਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਲਾਗ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਮਰੀ ਭਰਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਅਣਥੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀ ਭਰਿੰਡ ਪਈ ਸੀ। ਸਵੇਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਈ ਸੀ, ਅਹਿਲ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ, ਉਤੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਥਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਈ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਿੰਡਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੇਜਾਨ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਪਈ ਦੇਖਣਾ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਪੱਤੇ, ਧੂੜ ਤੇ ਛੱਤ ਸਭ ਧੋਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨਿਖਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਭਰਿੰਡ ਦੀ ਦੇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਰਿੰਡਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੰਮ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮਰੀ ਭਰਿੰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛੱਜੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲੱਤਾਂ ਚੁਰੜ ਮੁਰੜ ਤੇ ਦੋਹੇ ਐਂਟੀਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ, ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰੋੜੀ ਬਣ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਲਾਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਖੈਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਰਿੰਡ ਸੀ। ਰੁਝੇਵਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਥਿਰਤਾ 'ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹੇਨਜ਼ ਦਾ ਜੁਰਮ। ਇਸ ਹੇਨਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੇਨਜ਼ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਇਹਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੇਨਜ਼ ਦੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਪਤਨੀ ਸੁੱਝਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਵ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਰਿੰਡ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੁੜ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਹਿਗਾਸ਼ੀ ਪਾਰਕ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਮਾਰੂਯਾਮਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਜਾਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਮਾਰੂਯਾਮਾ ਨਦੀ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕੇ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੂਹਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ 8 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਕੁੰਡੀ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਚੂਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੱਟਾਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2-3 ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ 40 ਕੁ ਸਾਲਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਚੂਹੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਗਲਤ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੱਥਰ ਚੱਟਾਨ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਦੂਰ ਬੁੜਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭੀੜ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸਦੀ ਆਖਰ ਚੂਹਾ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜੇ ਉਡਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰਦਨ 'ਚ ਫਸੀ ਕੁੰਡੀ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਗਈ। ਚੂਹਾ ਝਟਕਾ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫੈਲੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਕਾਂਟਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਕੋਲ ਜੁੜੀਆਂ 2-3 ਬੱਤਖਾਂ ਉੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਰਦਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੱਥਰ ਧੜਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ
ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵਹਿਣ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਚੂਹੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਛਿਣ ਵੇਖਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਚੂਹੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਉਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰੀ ਛਾਈ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਪੀੜ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਅੰਕਰ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੂਹੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵਾਂਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵਕਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਗੇਤੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਹੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਖਮ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਡੂੰਘੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਚੂਹੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਚੂਹੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਮਾਕਾਗੇ ਰੇਲ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਨਦੀ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵਹਿਣ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਢਾਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਕੀ ਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਵਾ ਦੀ ਠੰਡਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਤ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਸੜਕ ਵੱਲ ਵਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਮੁੜ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਫੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਵਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸੀ ਤੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਅਹਿਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥਰ-ਥਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਚੇਰਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਡਰ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਪੱਤੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਪੱਤਾ ਅਚਾਨਕ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅਹਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਢਾਲਵੇਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਥਰੀਲੀ ਚੱਟਾਨ ਪਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤਿਰਛੀ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜੰਤੂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਲਾ ਸੀ। ਗਿੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੂਕ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਤੀਹੀਣ। ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਥੋੜਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਿਰਲੇ ਤੋਂ ਚਿੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਕਿਰਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਰਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਿਰਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੀਜ਼ੂਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਟੋਭੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਾਲ ਕਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਲਾ ਹੋਣਾ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਰਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਢੱਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਰਲੇ ਵੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਕਿਰਲੇ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੋਧ ਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਰਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਠੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਲਾ 4 ਇੰਚ ਪਰਾਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕਿਰਲੇ ਦੀ ਪੂਛ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਈ ਲੈਂਦੀ ਖੜੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਉਹਦੇ ਵੱਜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਖੜੀ ਕਿਰਲੇ ਦੀ ਪੂਛ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚਟਾਨ ਦੀ ਢਲਾਣ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਤੇ ਪੂਛ ਚਟਾਨ ਉੱਪਰ ਵਿਛ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਿਰਲਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਰਕਤ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੱਬੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਕਿਰਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਬੱਬੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਰਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਤਾ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਸੜਕ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਾਫੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲਪੇਟੀ ਸੜਕ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਉਤਰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਕਸਬੇ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਮਰੀ ਭਰਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਗਰੋਂ ਪਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੂਹੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ ਕੂੜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਣਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਦੋ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁਫੇਰੇ ਖਾਸਾ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਦੋ ਅਲੱਗ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। 3 ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਕਸਬੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਮੇਰੀ ਚੋਟ ਵਿਗੜ ਕੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੁਸਤਕ ਕਥਾ ਜਾਪਾਨੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਰਸ਼ੋਮਨ। ਰਸ਼ੋਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਇਓਟੋ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੋਮਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਟਕ ਸੀ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਾਟਕ ਸੰਨ 799 ਈਸਵੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਇਓਟੋ ਦੇ ਪਤਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੇਟ ਵੀ ਖੰਡਰ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਛੁਪਣਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ।
कहानी शुरू है। एक सर्द शाम सी। किसी सामूराई जागीरदार दा नौकर रशोमन फाटक दे हेठां खड़ा मींह दे रुकण दी उਡੀਕ कर रहा सी। इस समय इस विशाल फाटक हेठां उस तो सिवा होर कोई नहीं सी। फाटक दे मोटे थंम दा गूढ़ा लाल रंग टिड्डियां ने थां थां तो खुरच दिता सी। ਇਹ फाटक सुजाकू राजमार्ग ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਖ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰੀ ਲੋਹ ਟੋਪ ਵਾਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਇਓਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਆਫਤਾਂ, ਭੁਚਾਲਾਂ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਲੇਪ ਖੁਰਚ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਇਓਟੋ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੋਮਨ ਫਾਟਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦਾ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੂੰਬੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਲਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਾਵਾਰਸ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟਣਾ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਨੇਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਭੂਤਵਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੰਘਦੇ। ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵੀ ਆ ਵਸੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕਮਾਨੀਦਾਰ ਥੰਮ ਦੁਆਲੇ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਾਟਕ ਉੱਪਰ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਨੇਰਾ ਡੂੰਘਾ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਾਟਕ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਣਾ ਘਾਹ ਉੱਗ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚੁਫੇਰੇ ਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੌਕਰ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਨੀਲਾ ਕੀਮਨੋ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ ਕੀਮਨੋ, 7ਵੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਇਓਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਘਿਰਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਫਿਕਰਾਂ ਡੁੱਬੀ ਜਿੰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕਣ ਦੇ ਰੌਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੇਬਸ ਤੇ ਉਗੜ ਦੁਗੜ ਸੋਚਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਅੜੀਅਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਉਹ ਸੁਜਾਗੂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੋਮਨ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਲੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਬੁਛਾੜ ਦੀ ਕੰਨ ਫਾੜ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਫਾਟਕ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਸਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸੁਜਾਕੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਟਕ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਲੇਵੇਦਾਰ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਆ ਰੁਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਨਿੱਛ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਕੋਇਟੋ ਦੀ ਠੰਡੀ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ
ਨਿੱਘੀ ਅੰਗੀਠੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੁੱਬਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਫਾਟਕ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਖੁਰਚੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੀਲੇ ਕਮੀਨੋਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਵੱਲ ਸੂਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਦ ਹਵਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਚੌੜੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਗਈ ਜੋ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ 'ਚ ਸੂਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਧੀਆਂ ਕੁ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹਿਲਜੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬੁਰਜ ਵੱਲ ਬਣੀ ਇਸ ਚੌੜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਗੱਲ੍ਹ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚਮਕ ਉੱਠੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਜ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਜੁਲਣ ਦਾ ਝੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਲਕੀ ਪੀਲੀ ਤੇ ਜਗਦੀ ਬੁਝਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਛੱਤ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਜਾਲੇ ਡਰਾਉਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੂਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸ਼ੋਮਨ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤੂਫਾਨੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਰਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਉਹ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਿੱਸਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਜੀਵਤ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਧੜੇ ਹਲਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਪਰਛਾਵੇਂ 'ਚ ਛਿਪ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਆਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਪਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੱਕ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁੜੇਲ ਵਰਗਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮਰੀਅਲ, ਭੂਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਭਿਕਸ਼ਣ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਸ਼ਾਲ ਫੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮ ਛਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ 2 ਫੱਟਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁੱਢੀ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਦੀ ਗਈ। ਨਫ਼ਰਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਦੁਰਕਰਮਾਂ ਲਈ ਤੀਬਰ ਵੈਰ ਭਾਵ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਲਈ ਘਿਰਨਾ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਵਾਂਗ ਬਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਹਨੂੰ ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਲਾਂਘਾ ਪੁੱਟਦਾ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਡੈਣ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮੁੜੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਭੈ ਛਾ ਗਿਆ।
ਉਹ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਲਈ ਉਹ ਹਿੱਲ ਹੋਈ, ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜੀ। ਨੀਚ, ਕਮੀਨੀ, ਠਹਿਰ ਜਾ, ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਗਰਜਿਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਬਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਬੁੱਢੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧੱਕੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਏ। ਖੈਰ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਡੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਘੱਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਚ ਦੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਮਾਣ ਜਿਹੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੇਠਾਂ ਪਈ ਬੁੱਢੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਲਸੀਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਟਕ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਅਜਨਬੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੂੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਸੀ? ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਕੁਝ ਚੁਭਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘੰਡੀ ਪਤਲੇ ਗਲੇ ਅੰਦਰ ਹਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਾਂ ਵਰਗੀ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੀਆਂ, ਨਕਲੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਚੁੜੇਲ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਿਗਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਡਰ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਘਿਰਨਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਵਾਲ ਉਹਨੇ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਘੁੱਟ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਰੁੱਖੀ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਬੜਬੜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਪਲੇਗ ਨਾਲ ਮਰ ਨਾ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਫੌਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੇਚੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸੁਆਦੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੈਰ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਖਾਤਰ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਟਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੀ। ਬੁੱਢੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਨਕਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਕਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਫੜ ਕੇ ਗਰਜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੂ ਕੇ ਉਤਾਰ ਲਏ। ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। 5 ਡੀਂਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਖੋਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੱਛ 'ਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹਲਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਗੁੰਮ ਗਿਆ। ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੜਦੜਾਹਟ ਬੁਰਜ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਪਈ, ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਝ-ਬੁਝ ਕਰਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਜੋ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੁਸਤਕ ਕਥਾ ਜਾਪਾਨੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਲੇਖਕ ਹੈ ਹਾਯਾਸ਼ੀ ਫੂਮੀਕੋ। ਇਹ ਠੰਡੀ ਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸੀ। ਰੀਓ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਧੁੰਦਲੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਖੱਡੇ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਲਗਣ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਦੀ ਰੀਓ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਥੜੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੜ-ਕੜ ਕਰਕੇ ਬਲਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੀਓ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਵਰਕੋਟ ਪਾਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਖਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਚਾਹ? ਘਬਰਾਹਟ ਭਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਰੀਓ ਬੋਲੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਜ਼ੂਕਾ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੈ। ਵਲਗਣ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਈ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਕੇਤਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਭਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਸਟੋਵ ਦੀ ਅੱਗ ਸੇਕ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਰੀਓ ਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਜਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਮੀਲ ਤੁਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੀੜ ਦਿਓ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਿੱਘ 'ਚ ਬੈਠ ਲਓ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਪਏ ਇੱਕ ਸਟੂਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਏ ਬੰਦ ਡੱਬੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਰੀਓ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਝਿਜਕ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਟੋਵ ਵੱਲ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਸੇਕਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਚਾਨਕ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਫੇਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੇਚਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਵੇਚ ਸਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਮਝੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਨਾ ਵੇਚਣ ਸਕਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਭਾਅ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਕੇ ਕੇਤਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੇਤਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਰੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਮਰਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਕਾਲੀ ਤੇ ਧੁਆਂਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਫ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬੂਟੇ ਸਾਕਾਕੀ ਦਾ ਗਮਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਨਰਮ ਜਿਹੀ ਜਿਲਦ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਕੈਬਿਨ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਆਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਰੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਟੂਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਵੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਭੁੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, 1 ਕਿਲੋ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ 150 ਯੇਨ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਓ ਦੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਬਲੇ ਜੌਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਏ ਸਨ।
ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸ਼ੀਤਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਫ ਕੋਲ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤਵੇ 'ਤੇ ਮੱਛੀ ਪੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਓ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਈ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਲੂ ਤੇ ਚੌਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਰੀਓ ਮੁਸਕਰਾਈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਜੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੁਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੈਪਕਿਨ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਤਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਝਟਕਦਿਆਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਰੀਓ ਨੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਹ ਉਸ 'ਚ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਪਈ ਇੱਕ ਕੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੱਪ ਤੇ ਮੱਗ ਨੂੰ ਬਕਸੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਲੇ ਸਾਈਬੇਰੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰੀਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਗੁਆਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਣ ਦੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਗਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਓ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੰਡੇ ਯੱਖ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਲੇ ਚਿੱਟੇ ਥੰਮ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਕਰੀਲੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਜੰਗ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੋਲਿਆ। ਸੱਚ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸਾਈਬੇਰੀਆ 'ਚ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਐਮੂਰ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ 3 ਸਾਲ ਲੱਕੜ ਕੱਟਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਘਰ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਖੇਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਔਖੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਔਖੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ? ਕਿ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਵਤਨ ਮੋੜੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਹੋ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੀਓ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾ ਭਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪ ਤੇ ਮੱਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਰਮ ਚਾਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, 100 ਯੇਨ ਦੀ 1 ਪਾਉਂਡ ਚਾਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਿਨ ਦੀ ਟੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਸ਼ੂਕ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਝਾਕਿਆ ਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਓਵਰਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਯੇਨ ਦੇ ਨੋਟ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਰੀਓ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤੁੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕੋਨੇ ਵੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਟੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਕੈਬਿਨ ਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋਹਾ ਲਦਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਫ ਹੇਠਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਬਿਸਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਰੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਫ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਚਿਪਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਯਾਮਾਦਾ ਇਜ਼ੂਜ਼ੂ ਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਓ ਅਕਸਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਸੂਰੀਸ਼ੀ ਯੋਸ਼ੀਓ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਚਾਰ, ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਮੀਟ ਦੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੀਓ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਈ ਪੱਕੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਰੀਓ ਕਿਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਤਸੂਰੀਸ਼ੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬਾਹਰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਰੀਓ ਕਿਚੀ ਦੇ ਜੱਥ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੇਕ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਤਸੂਰੀਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਰੀਓ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਦੋਸਤ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤਸੂਰੀਸ਼ੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਸੂਰੀਸ਼ੀ ਨੇ ਰੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆਸ਼ਾ ਕੁਸ਼ਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੇ। ਤਸੂਰੀਸ਼ੀ ਨੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਭੀੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੀਓ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿਮੋਨੋ ਤੇ ਹਲਕੇ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਸਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਭੀੜ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਠੀਲੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਤਸੂਰੀਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਡਬਲ ਰੋਟੀ, ਸੰਤਰੇ ਤੇ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਚੌਲ। ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਤਸੂਰੀਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਫੋਲੇ ਜੇ ਰੀਓ ਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਕੁਸ਼ਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਮ ਫੜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖੋਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਸੂਆ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਿਤੇਨ ਫਾਟਕ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਆਸ਼ਾ ਕੁਸ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਰੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤਸੂਰੀਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਇਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਸ਼ਾ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਸੂਰੀਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਚੇ ਥੰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਡਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੀਓ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰਲਾਪ ਭਰੇ ਤੇ ਸੋਗੀ ਬਿਗਲ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੋਗੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਕੁਸ਼ਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਲਾਂ ਵੱਲ ਭੀੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਚੁਫੇਰੇ ਸੜ ਰਹੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਸੂਰੀਸ਼ੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੈਂਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਰੀਓ ਕਿਚੀ ਕੈਂਡੀ ਚੂਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੀਓ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਸੂਰੀਸ਼ੀ ਦੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ। ਤਸੂਰੀਸ਼ੀ ਨੇ ਰੀਓ ਦਾ ਹੱਥ
ਪਕੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਰੀਓ ਨੇ ਭੂਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਰੀ ਟੀ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲਟੇਨ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਸਾਕੂਰਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾ ਰੁੱਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾਣੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸੰਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੀਂਹ ਰੁਕਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਰੀਓ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਓ ਦੇ ਘਰ। ਰੀਓ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਕਸਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਦੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੈਬਨ ਵੀ 3 ਜਣਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀ। ਕਿਸੇ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਲਈ 700 ਯੇਨ ਕਾਫੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰਾਂ ਲੱਭੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਕਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਓਵਰਕੋਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਿਊਕਿਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਢਲਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੀਟ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਵਾ ਬੋਝਲ ਤੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਨੇਮੇ ਹਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੂਕਦੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਛੜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਰਾਂ ਲੱਭ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਾਰਪੈਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਜਾ ਡੁੱਬਾ। ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਦੀ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਰਿਊਕਿਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਰਨਾਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਝਰਨੇ ਦੀ ਬਲਕਲ ਵਾਂਗ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਰੀਓ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣ ਲੱਗਾ। ਰੀਓ ਨੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਰਨਾਹਟ ਜਿਹੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕੱਲਤਾ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਬਰਸਾਤ। ਉਹ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਹ ਦੀ ਟਰੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨੂਡਲਸ ਦੀਆਂ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖਾਲੀ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕੰਧ ਨਾਲ ਢਾਸਣਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਰੀਓ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਕੁ ਦੀ, ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਰੀਓ ਹੱਸ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਤਸੁਰੂ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਵੱਡੀ? ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਵਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂਡਲਸ ਤੇ ਸੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਰੀਓ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਸੂਪ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੰਡਾ ਅੱਧ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਰੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਤਾ ਇਸੇ ਸਰਾਂ 'ਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਰੀਓ ਬੋਲੀ।
ਤੇ ਸਿਰੂਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਰੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨੁੱਕਰ ਚੋਂ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੀਓ, ਰੀਓ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਤਸੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬੋਲੀ। ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੁਛਾੜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਧਾਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤਿਪ ਤਿਪ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਦਾ ਹੌਕਾ ਭਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣ ਤਸੁਰੂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁੱਸਾ? ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਰੀਓ ਬੋਲੀ। ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨੂਡਲਸ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ 100 ਯੇਨ ਲੈ ਲਏ। ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਿਊਕਿਚੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਸੁਰੂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮਰਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਰੀਓ। ਰੀਓ ਹੱਸ ਪਈ। ਮੈਂ? ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ। ਰੀਓ ਲੇਟ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲਪੇਟ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਲਗਭਗ ਪੀੜ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਝਰਨਾਹਟ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਰੀ ਖੜਖੜ ਕਰਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਸੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫੁਕੂਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਟੋਕੀਓ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੀਓ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੌ ਫੁਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਤ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਦਾਸ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਰੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂ ਰਿਹਾ? ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਦੋਸਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੋਸਤ ਕੁੜੀਆਂ। ਰੀਓ ਹੱਸ ਪਈ। ਹਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹਨੇ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਪਟ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੀਓ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਤੇਜ਼ ਚਮਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋਠਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੀਓ, ਰੀਓ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।
ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫੁਸਫੁਸਾਈ, ਪਰ ਐਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਝੁਕੇ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਦੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਭਰਦੇ ਛਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਰੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੀਓ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬਣੇ ਖੱਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਖੜਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਮਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਰੀਓ ਕੈਬਿਨ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। 2 ਆਦਮੀ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਣ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੀਓ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਹੈਂ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਫੁਰਿਆ। ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਜਲ ਰਹੀ ਛੋਟੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਆ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਤੰਗ ਪੁਲ 'ਤੇ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਉਮੀਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ। ਰੀਓ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਸੁੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹ ਦੇ 2 ਪੈਕਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਇਹ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ 2 ਪੈਕਟ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਉਹ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾ ਸੀ। ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਉਮੀਆ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਯੁੱਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਦੀ ਜੰਗੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟਰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਝਾੜੀ। ਰੀਓ ਖੜੀ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਤਲੀ, ਫਰਾਈ ਪੈਨ, ਰਬੜ ਦੇ ਬੂਟ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਸੁਨੇਹੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਰੀਓ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹਨੇ ਦੋਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਲੱਦ ਲਿਆ। ਕੈਬਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਬ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੰਝੂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਭਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਾਂ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਮਰ ਗਿਆ, ਰੀਓ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਦੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਹੰਝੂ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੇਰੋਕ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੁਮੀਦਾ ਨਦੀ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਿਰਾਹੀ ਜੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਉਸ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਕੁਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੀਓ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ 2000 ਯੇਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਸਬਾਲ ਦੀ ਟੋਪੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਟਰਾਮ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਨਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਠਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇੜੀਆਂ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਝੂਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ, ਰੀਓ ਬੋਲੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਮਾਂ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ, ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਜਾ। ਉਹ ਬੈਰਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਗਦੈਲਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕਣਾ ਪਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਹ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਸਿਜ਼ੂਕਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚਾਹ, ਰੀਓ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੀ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰੀਓ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਹ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਦੈਲਾ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜਾਕ ਕਰਦੀ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈ। ਰੀਓ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੀਓ ਕਿਚੀ ਉਹਦੀ ਮਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੀਓ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੀੜ ਭਰੀ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਠੂ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਰੀਓ ਕਿਚੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੈਬਿਨ ਅੰਦਰ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੀ। ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਦੇ 2 ਸਟੋਵ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਵਰਕਮੈਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਕੋਟ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਰਾ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਕੁੜੇ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੁੱਢਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਜ਼ੂਕਾ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਆਈ ਸੀ। ਸਿਜ਼ੂਕਾ ਚਾਹ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਤਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੀਓ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਮੁੜ ਪਈ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਗਰਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਬੇਮਤਲਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਈ। ਨਦੀ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਥੰਮਲੇ ਨਾਲ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਬਲੂੰਗੜੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਮੁੜ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਪਛਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟੋਕੀਓ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਸੁਰੂਇਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਤੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਭੀੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਖੋਖੇ ਜਿਹੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨੇਮਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧੀ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਚਾਹ ਲੈਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹ ਪੱਤੀ? ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਰੀਓ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਿੱਠੂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਜੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਰੀਓ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਠੂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ 4 ਔਰਤਾਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਸਟੋਵ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀਨ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰੀਓ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਨਿੱਘ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੁਸਤਕ ਕਥਾ ਜਾਪਾਨੀ ਦੀ
अगली कहानी है आप बीती जग बीती। लेखक है हीरा बायाशी ताइको। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਹੀ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਝਿਜਕ ਨਾਲ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਗਾਮੋ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੀਂਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤੋਗੋਸੀ ਗਿੰਜਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਟਲ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਦਾ ਦਾ ਕਤਲ ਇਬਾਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਵਾਨਾਕਾ ਗਰੋਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਬਾਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਕਾਵਾਨਾਕਾ ਸਰਦਾਰ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਵਾਨਾਕਾ ਗਰੋਹ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੀਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਏ। ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਸ਼ੀਦਾ ਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਚੀਕੋ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ੀਦਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦ ਇਸ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਚੀਕੋ ਤੇ ਸ਼ੀਦਾ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੀਦਾ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਦਾ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਕੂੜਾਦਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਚਾਕੂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੋਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੀਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਨਾਮਾਫੀ ਯੋਗ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ 2 ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5-6 ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉੱਪਰਲੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਗਰੋਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਵਾਨਾਕਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਚਾਅ 'ਚ ਜੋ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖੁੰਦਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਨੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੋਠੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰਾਊਂਡ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ,
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਧੱਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਠਾਈ, ਰਸਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਹੌਲੀ ਰਗੜ ਓਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਦਾੜੀ ਦੀ ਹਜਾਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 178, ਕੋਠੜੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਤਿਆਰ ਹੀ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਖਲਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਆਮ ਕੈਦ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਠੜੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚਾਕੀ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਬਰਸ਼, ਮੰਜਨ, ਕੁਝ ਅੰਡਰਵੀਅਰ, ਹਿਦੇਯੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ 2 ਭਾਗ ਤੇ ਮਾਚੀਕੋ ਦੇ 3 ਖੱਤ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਏ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਈ ਚਿੱਤਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਫੈਲੇ ਗੁੱਸੇ, ਪਛਤਾਵੇ ਤੇ ਚਿੜ ਦੇ ਕਈ ਪਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ 5ਵੇਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਮ ਕੈਦ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਬਲਾਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 6ਵਾਂ ਬਲਾਕ ਅਸਲ 'ਚ 5ਵੇਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਮ ਕੈਦ ਕੋਠੜੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨਵਾਂ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਕੋਈ 12 ਗੁਣਾ 15 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ 2 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਥਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 4-4 ਚਟਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਂ ਪਖਾਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਲਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਚਟਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਟਾਈ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਪਸਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ 50 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਕਤ ਗਵਾਏ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਘੁਰ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੀਲਾ ਚਿਹਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਜਿਹੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਵੱਲ ਕੌੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਈ ਚੋਰ ਜਾਂ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ। ਮੈਂ ਟੇਢੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ 20ਵਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਮਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਵੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਨਜ਼ਰ ਖਲਾ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਬਣੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੜਫਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਟਿਕ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੈਸੇ ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਜੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਜਿਹੀ ਲੀਰ ਨਾਲ ਚਮਕਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਵੇਰ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਸ ਰਗੜਾਈ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਂਡੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਕਿਚਰ ਕਿਚਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰੋਗਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਗਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁੜ ਧੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਹੁਣ ਘਸਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਘਸਾਈ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਰਗੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਚੱਲਣ ਕੈਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੌਜਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੈਦੀ ਖਾਣਾ ਚੀਨੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਜਚਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਥੋੜਾ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੂਪ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਆਦਮੀ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁਖੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰਰਾਉਣ ਵਾਂਗ ਬੋਲਿਆ, ਥਾਲੀ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਬਾਈ। ਗੰਦੀ ਹੈ ਗੰਦੀ। ਅਜੀਬ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਜੀ ਇਸ ਮਗਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਥਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਉਹਦੀ ਥਾਲੀ ਫੜ ਲਈ। ਇਸ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟਰੇ ਵਾਂਗ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਨੇਕ ਚੱਲਣ ਕੈਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਚੌਲ ਭਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੌਲੀ 'ਚ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੌਂ ਤੇ ਫਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੇਕ ਚੱਲਣ ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਚਾਨਕ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਅੰਦਰ 3 ਵਾਧੂ ਖਾਣੇ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਚੌਲ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚੌਲ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲਏ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਗੌਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਛੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਛੋਹਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਕ ਚੱਲਣ ਕੈਦੀ ਆਖਰੀ ਕੌਲੀ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਲੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ 178 ਨੰਬਰ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਜੀ ਜਨਾਬ, ਤਕਲੀਫ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੇਕ ਚੱਲਣ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੀ ਕੋਠੜੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਇਆ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਐ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਇਹ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਓਏ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ,
ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘੁਰਨੇ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕੜੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 178 ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਲਣ ਜੁਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਲਫੌੜ ਮਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਕ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਫਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਰੀਅਲ ਜੀ ਪਿੱਠ ਚਰਬੀ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੰਦੀ ਜੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਸ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਇੱਕ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। 2 ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪਿਲਕਤਨ ਫੈਲ ਗਈ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨੇ? ਕਈ ਕੁਝ। ਡਾਕਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ। ਉਹ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫੈਲੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁੰਡ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਅੰਤਿਮ ਹੈ? ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਖਲਾਅ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਰ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਸਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਤਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਤਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਰੱਸੀ ਵੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ 1 ਜਾਂ 2 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਮਾਫੀ? ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਈ ਇਹੀ ਠੀਕ ਰਹੂ। ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਖਾਣਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹਮਦਰਦੀ ਵਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਹਿਬੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਬੀਤ ਗਈ। ਜਲਦੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ।
ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਣਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਠੜੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕੈਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਹਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਸਾ ਪਰਤਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਹਿਲ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੀ ਪੀਲੀ ਤੇ ਖੁਰਦਰੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਬੱਲਬ ਦੀ ਹਲਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੌਂਕਣੀ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਚਲਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸੇ ਬਲਾਕ 6 ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁਰੜਾ ਰਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕੈਦੀ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਮਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕਦਮ ਪੀਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਗਣ ਦੀ ਹਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝਾੜੂ ਜਿਹੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਖੀ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 170 ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਹਿਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਉਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੱਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ 9 ਵਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਫੁਸਫੁਸਾਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਸਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਅਗਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਚਮਕਦੀ ਥਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਵਾਂਗ ਗੰਦੀ ਥਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੰਦੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਰਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੀ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਜਦਾ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇਕ ਚਲਨ ਕੈਦੀ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਥਾਲੀ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਕੌਲੀਆਂ 'ਚ ਸੂਪ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਲੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਕੜਛੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸੂਪ ਟਰੇ ਬਣਾਈ ਉਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ 'ਚ ਸੂਪ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸੂਪ ਥਾਲੀ 'ਚ ਡੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਥਾਲੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਲੀ 'ਚ ਡੁੱਲੇ ਸੂਪ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗਤ ਜਿਹੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਾਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਾਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕੋਠੜੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ 3 ਖਾਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦੇ
ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਰਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਮਾਂ 9 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚਹਿਚਹਾਣ ਵਾਂਗ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। 9 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਠੜੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਠੜੀ ਮੁਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇ ਰੱਖੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਛਾਈ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ 'ਚ ਗਰਾਹੀ ਖਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵਾਧੂ 2 ਖਾਣੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅਤਿਅੰਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੀ। ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿਓ। ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਤੇ ਧੋਖਾਦਹੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਕੋਠੜੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰੌਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਠੜੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬੀਤੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਚਮਕਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਠੋਰਤਾ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਠੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਧੋਖਾਦਹੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਸ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਸਹੀ। ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਖਿੱਚ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਸਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਸੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੀਲ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਚੈਸਟਨਟ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਮਹਿਕ ਨਾਸਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨੇੜਿਓਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਸੀ। ਹਵਾ 'ਚ ਬੀਤ ਰਹੀ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲਈ ਪਗਡੰਡੀ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਿਕਨਿਕ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਉਸਰ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਚਟਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੋਟੀ ਉੱਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਬਰਫ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਭੇਦ ਭਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਘਣਾ ਘਾਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਘਾਹ ਭੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲਾ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਦੂਰੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਝੱਗਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛਲਾਂਗ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਾਹ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਘਾਹ ਦੇ ਝੁੰਡ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਘਾਹ ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਮਲ ਵਾਲ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੇ ਨੱਕ ਚੋਂ ਹਲਕੇ ਸੂਖਮ ਸਾਹ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਚੌੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਪਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਲਾਲ ਪਰਸ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੋਟ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੋਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਠੜੀ ਮੁਖੀ ਹਿੱਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕੰਧ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਾਪਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸਹਿ ਸੀ। ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ 2 ਵਾਧੂ ਖਾਣੇ ਵੀ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਬਾਈ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਨ ਢਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 178 ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਦ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੰਬਰ 100, ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਕੋਠੜੀ ਮੁਖੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੂਨੇ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਡੇਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਾਵਾਨਾਕਾ ਗਰੋਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੋਹ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਠੜੀ ਮੁਖੀ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਪਏ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਵਾ ਲਏਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ 40 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੇ ਕਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਖਤ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦਰਬਾਨ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਜਰਮਨ ਜਾਸੂਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਲਾਕ 'ਚ 3 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੋਠੜੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਾਚਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਨੰਬਰ 170 ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਕੋਠੜੀ ਮੁਖੀ ਸੁਆਹ ਰੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਨੰਬਰ 170 ਬਾਹਰ, ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਥਿੜਕਦਾ ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਜਿਹਾ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅੜਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਾਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। 40 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਧਰ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।